जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। जो मैंने प्रथम थरी मो वीडियो देखुंट से माने सब्सक्राइब कर दिंतु चैनल टाक आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँ फल नुआ किसी वीडियो आसिले तुम पाखक नोटिफिकेशन जीव संदेश जीव। पिला माने देख अष्टम श्रेणीर ओडिया व्याकरण आमे आरंभ करिया। तार प्रथम विषय होची कोन भाषा परिचय। व्याकरण अध्ययन प्रयोजन कौन आमे जो किसी भी भाषा जिते बड़े पढ़ुचे कौन सी भी से भाषा हो इंग्राजी हो ओडिया हो हिंदी हो ओडिया उर्दू हो गला जर्मनी फ्रेंच फरासी जो कौन सी भी भाषा होना कहीं भाषार शुद्धता प्रतिपादन करिवारे साहाय्य करिथाए व्याकरण। व्याकरण आमको नियमावली शिखाई थाए केउ नियम रे आमे वाक्य रे की भलिया प्रयोग करिवा। सही व्याकरण अध्ययन द्वारा आमे उत्तम कथबार्ता करि परिया। फल रे आम मध्यरे भल भाषिक माध्यम रहिबो फल रे वातावरण मध्य उत्तम हेबो। तेणु आजिर विषय होची अष्टम श्रेणी व्याकरण ओडिया व्याकरण बहिर प्रथम अध्याय कौन ना भाषा परिचय। भाषा कहले आम साधारणतः बुझी जाऊे कौन संसार रे जहाँ भाषा रहिला आम जदि आदिम काल चिंता करवा संस्कृत भाषाटार आरंभ करी आज पर्यंत जेते भाषा उद्धृत हो आसुचे आहरी किछि नुआ भाषा भी मध्य एवं आंचलिक भाषा प्रांचलिक भाषा केते कौन भाषा रहा। तेणु भाषार अर्थ कौन ना आम मुख द्वारा जहाँ किसी भी वचन कहूचे सबू भाषण भाषा हो पार ना। जो भाषण समस्त द्वारा गोटे समाज द्वारा सामूहिक भाव में व्यवहृत हो सी हूँ भाषा रूप में परिचित। आम देखुचे आम चतुर्पार्श्व को जदि आम लक्ष्य करवा ताहले देख समस्त भावभंगी कथबार्ता अलग। जदि आम गाईर कथबार्ता देखा सी हंबा रड़ी ठारू आरंभ करी तांकर आंगिक वाचिक अंग भंगी से माने कथबार्ता करुचंती। पक्षी मानकर कोइली राब ठारू काउर का का राब पर्यंत सबू गुड़िकर तांकर वाच्य से माने बुझी पारछंती। आमे जेमती मनीषर अंगभंगी बुझी पारुछु से माने तांको भाषारे कथा होचंती। वृक्ष मध्य कथा हुए बोली किछि किछि ठारे मिलुथाए कहीं कथा कहे जदि वृक्ष कथा न थाए वृक्ष मध्य तार अंगभंगी किछि परिवर्तन देखाए जेमती आगु तुम पढ़िले विज्ञान रे जानिबो। तेणु आमर विषय आम बेसी भीतर को जीवा ना आम भाषार भाषार कौन महत्व रही से विषय आज ये विषय आमको कह देख आम समस्त जाचे ये विषय प्रथम आरंभ कर भाषा परिचय। भाषा कौन से विषय तार प्रथम बिंदु अच्छे कौन ना आम जाचु केमती कौन कथबार्ता किए कौन करुचे है ना नहीं आम सी प्राणीकर अंगभंगी मनीषर कथा से ये गोटे बढ़िया सुंदर बही रे लेखक लिखिं जो मैंने व्याकरण लिखिं भल सुंदर लिखिं। देख मनीष मनीष जो तार भाव प्रकाश कर अंगभंगी सह जो ध्वनि प्रयोग करे से ध्वनि रे किछि नियम बा श्रृंखला थाए। कौन श्रृंखला ना स्नेह प्रकाश कले ओठरे हस थाए क्रोध प्रकाश कले आखि बड़ बड़ हो जाए। देखि बापा जो रागुवे तुम उपर तुम किसी दोष करूँ से अनुभव कर दुख प्रकाश कले आखिरु लुह आसी जाए मुंड हली जाए आंगुली उठी जाए यहीपरी विभिन्न अंगभंगी आपणा छाए होता है। भाषा कहला बेले आम कि भी कहला बेले तुम जो सांग सहित हस मेल कथा होच केमती कथा होच डरिकी केतेबेले कथा कहूच सही भावभंगी तुम शरीर अंगभंगी भी परिवर्तन होता है है। आम तेणु भाषा कहवा सहित आमर अंगभंगी
କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତୁମେ ହେଲଣି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନିଆଁର ଉଦ୍ଭାବନ, ବୋଧେ ନିଆଁ କିପରି ହେଲା ସେ ବିଷୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବହିରେ ଥିଲା। ଆଦିମ ମାନବ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲିପି ଆସିଲା, ଲିପିକୁ ଜାଣିଲେ, ଭାଷା ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ମଣିଷ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମୂକ ଲୋକ, ଯାହାକୁ ଯିଏ କହିପାରୁନଥାଏ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଶୁଣାଯାଉନଥାଏ, ତାକୁ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହସିବା କେମିତି, ଖାଇବ କେମିତି, କ'ଣ ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଏଇ ଅଙ୍ଗିଭଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେ କହିଛି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକେତ ଦେବାର କ୍ରିୟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମଣିଷ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯଥା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ନୀଳ କିମ୍ବା ନାଲି ଆଲୁଅ। ଏମିତି ସଂକେତ ଦଉ ଦଉ କ'ଣ କଲା ନା ମଣିଷ ମୁଖରୁ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହେଲେ ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନା ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଏଣୁ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେ କହିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଯିବା ଆସିବା, ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା ଆଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ, ସେମିତି ନ କହି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାରରେ କହନ୍ତି ଓ ବୁଝନ୍ତି। ଏମିତି କହିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଷା। ସେମିତି ଆଉ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁମାନେ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ। ହେଲା, ଆମେ ଧରାଯାଉ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେଉଁ ଧରାଯାଉ କିଛି କିଛି ପନିପରିବା ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଥିବ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଥିବ। ଯେମିତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଅବସ୍ଥିତ ଖଜା ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଠାରେ ସେ ଖଜାକୁ ଫଣି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିଛି ଗଜା ବି କୁହନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବୋଧ ବୁଝି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଜା କହିଲେ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହଁ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ସେର ଗୋଟେ ସେ ଭୋଗ, ଆଉ କେଉଁଠି ଫେଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଭାଷା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ହିଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଭଳିଆ ଦେଖ, ସେ କହିଲା ଏହି କହିବା ଓ ବୁଝିବା ଭିତରେ କେତେକ ନିୟମ କାମ କରୁଥାଏ। କ'ଣ ନିୟମ ସବୁ ନା ଆମେ ଚ ଓ କ କହିଲେ ଚକ ବୁଝୁ, ଯାହା ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ, ଘୂରିପାରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଭାଷାର ଏଇଟା ଅର୍ଥ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ଆଗରେ କ'ଣ ନା ଭାଷା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ଯାଉଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, କହିବା, ମୁଁ କହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିବି, ତାପରେ କହୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ବୁଝୁଛ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଷା, ସବୁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଭାଷା ମୋ ମୁହଁରୁ ଭାଷଣ ଭାଷିତ ହେଲା, ତୁମ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ତୁମେ ବୁଝିଲ, ଫଳରେ ମୋ ଭାଷଣଟା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ ହେଲା, ଭାଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯଥା ଶଗଡ଼ର ଚକ, ଏଇ ଚକ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯଥା ଶଗଡ଼ର ଚକ, ରେଳଗାଡ଼ିର ଚକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚ କରେ ହଳନ୍ତ କହିଲେ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ବୁଝୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାପଟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଭାଷା। ଭାଷାରେ ହଳନ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ବି ଅଂଶରେ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତେଣୁ ଚକର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିୟମ ଆଉ ଚକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା।
ଆମେ ଚକ କହୁଛେ ନା ଚକ୍ କହୁଛେ କି? ଚକ୍ କହିଲେ ଆମେ ଚକ୍ କଥା ବୁଝୁଛେ, ଚକ କହିଲେ ଚକ କଥା ବୁଝୁଛେ। ସେମିତି ହାତକୁ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୁଝୁ, ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଲଗେଇଦେଲେ ହାତୀ ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଭାଷା। ଭାଷାରେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। କାହିଁକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଆକାର କିଭଳି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ନିରାକାର। କାହିଁ ତୁମେ ଏଠି ତୁମ ଅକ୍ଷର ଯାହା ଦେଖୁଛ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆମ ଉଡ୍ର ଲିପିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଅଲଗାଠାରେ ଅଲଗା ଲିପିରେ ଅଲଗା ଅକ୍ଷର। ତୁମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କଥା ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲିପିରେ ର ରୂପ ଅଲଗା, ଆମର ର ରୂପ ଅଲଗା। ଇଂରାଜୀରେ ର ରୂପ ଅଲଗା, ଆଉ କ'ଣ ଭାଷାରେ ର ରୂପ ଅଲଗା, ଚୀନୀ ଭାଷାରେ ର ରୂପ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଭାଷା ତ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ଶବ୍ଦ କହୁଛୁ, ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟଟା ବୁଝୁଛୁ, ତାହେଲେ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ନା ମନର ଭାବକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଧ୍ୱନି ବାହାରୁଛି, ଧ୍ୱନି କହିଲେ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ କହିଲେ ମାନେ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କିଛି ବି ସାଉଣ୍ଡ ହେବା ଯେଉଁଟା, ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଭାଷା। ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ା ସେଇଗୁଡ଼ା ଭାଷା ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ସବୁଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ନିୟମରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇବାର ନିୟମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଅଛି, ଏହି କ୍ରମକୁ ମୁଁ ଅଛି ଯାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼ିବା ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଆମର ଏଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ, କେଉଁଠି ବି ହେଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗାଠାରେ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ନା ଆଗେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ କର୍ମ, ତାପରେ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖିବ ଆଗେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ କ୍ରିୟା, ତାପରେ କର୍ମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେଇଠି କହିବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସଜେଇ ଠିକ୍ ଯଥା ମୁଁ, ଆଇ, ଅଛି, ଏମ୍, ଗୋଇଂ, ଯାଉ, ସ୍କୁଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖିବା, ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ କରିବେ। ଆଗେ ଦେଖ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ତାପରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଶେଷକୁ କର୍ମ ଆସିଲା ହେଲା। ଆମ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟମ ଅଲଗା ସଜେଇବାର, ତାଙ୍କର ସଜେଇବାର ନିୟମ ଅଲଗା। ସେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାଷାରେ, ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ରହିଛି ସେଇଟା ତୁମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବୁଝା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯାହା କହିବା ତା'ର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଗଠନରେ ନିୟମ ଅଛି ଓ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ମାନି କୁହାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭାଷାର କେତେକ ସଂଜ୍ଞା ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ମୁହଁରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ହଁ, ଆମେ ଭାଷାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖେଇକି ଦର୍ଶଉଛୁ ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଲିପି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବା,
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କରି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଭାଷା ଲିପି ଆକାରରେ ନଥିଲା, କେବଳ ମୁଖ ବଚନରେ ଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଗେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ଆଗବାଲା ଶୁଣିକି ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଜାଣୁଥିଲେ, ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ଗୁରୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କ୍ରମ କମି କମି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷର, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗୁରୁ ଥରେ କହିଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବ। କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ସେ ପାଠର କିଛି ଅଂଶ ମନେ ଥାଏ, ସବୁ ଅଂଶ ମନେ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ ଯୁଗ ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ସଜାଗ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା, କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କତିକି ଆସିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ମୁହଁରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ। କୁହାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ରୂପଟି ଲିପି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିପି ବୋଲି କହୁଛି, କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ଖାତାରେ, ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆରେ ଲେଖିଲ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ତୁମେ ଖାତା କଲମ ଧରି ଲେଖିଦେଉଛ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଲେଖିଦେଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଲେଖିଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉଡ୍ର ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଲେଖିଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲ, ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଲିପି। ଏହା ସବୁ ଭାଷାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସବୁ ଭାଷାରେ ନଥାଇପାରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଭାଷାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲିପି ଥାଏ। ଲିପି ନ ରହିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲିପି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏଇଟା ଅଛି। କ'ଣ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ନା ସମ୍ବଲପୁର, ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ତା'ର ଲିପି ନାହିଁ। ସେ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଭାଷାରେ ଲିପି ନଥାଇପାରେ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଭାଷା ଏପରିକି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲିପି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହିରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଲିପି ନାହିଁ, ଏବେ ଲିପି ହେଇଗଲାଣି। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଲିପି ହେଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଆଦିବାସୀ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କହିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି କନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ରହିଲେ, ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭାଷା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଲିପି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଥିଲା, ସିଏ ଏବେ ଲିପିଗତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି, ତାହା ଏହି ଲିପି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଭାଷାକୁ ଲେଖି ହୁଏ, ରଖି ହୁଏ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ହୁଏ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇ ହୁଏ। ଲିପି ଆମେ କହୁଥିବା ଭାଷାର ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତି। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆମେ ନ ଲେଖିଲେ ଆମେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛୁ। ଲିପିର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା? କାହିଁକି? ଭାଷା ତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, କାରଣ ବି ଥାନ୍ତା ଲିପି କାହିଁକି ନା, ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ମୂକ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଦେଖ, ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ମଣିଷ ସହିତ କେତେ ଜଡ଼ିତ। ଲିପି ଯଦି ବାହାର ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି କିଛି ବି ବିଶ୍ୱ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତାନି। ଲିପି କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ରଖିବେ ଆଗକୁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କହିହେବ ନାହିଁ କି ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବ, ତେଣୁ ଲେଖିକି ରଖିଲେ ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ଲିପିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଲିପି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ୍ର ଲିପି ଯିଏ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲିପି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁ ଲିପି ମିଳିଛି ଆମକୁ, ସେ ଲିପି ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଯଦି ଲିପି ନଥାନ୍ତା ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଧରିପାରନ୍ତନି। ଆଜି ଯୁଗ 5G ହେଲାଣି, 4Gରୁ 5G ହେଲାଣି, କେତେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ବିଶ୍ୱ। ସେ ହେଇପାରନ୍ତାନି ଯଦି ଏଇ ଲିପି ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ସେ ଲିପି ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଷାର ଅପବ୍ୟବହାର ବି ହେଉଛି। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ଭାଷାର କୁବ୍ୟବହାରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଷା ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଭାଷା ମଣିଷ କହୁଥିବା ଧ୍ୱନି ଯାହା ନିୟମାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଲିପି ଏହି ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ ମାନେ ସଂକେତ ଭଳି। ଲିପି ନଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଶବ୍ଦ, ଏତେ କଥା କହିପାରୁଛି, ତୁମେ ବୁଝିଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ତୁମ ଆଖି ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ମାନେ ଯିଏ ବକ୍ତା ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମଣିଷ କଥା କହିପାରୁଥିବାରୁ ଓ ତା'ର ନିଜର ଭାଷା ଥିବାରୁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି ତୁମକୁ, ଯେ ମଣିଷ କଥା କହୁଥିବାରୁ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ତା'ର ଭାଷା ଥିବାରୁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମଣିଷ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବିକଶିତ ମାନବ, ସେମିତି ଆଉ ମାନବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଭାଷା ନଥାନ୍ତା। ସେଇଠି କାରଣ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷାର କାରଣ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଧାରଣ ପାଇଁ ଭାଷା ଦରକାର, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାଷା ଦରକାର, ଚାଷ କରିବାକୁ, ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ, ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହାକିମ, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଆଉ ଯାହା ହେବାକୁ ଭାଷା ଦରକାର। ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ଭାଷା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତାରି ପାଇଁ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହୋଇପାରିଛି। ତା ବିନା ପଶୁଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କ'ଣ? ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଭାଷା କ'ଣ, ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଭାଷା 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଭାଷା ଲୋକମୁଖରେ ଆପଣ ଛାଏଁ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ବିକାଶ ଧାରା ସବୁ ଭାଷାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଏଇ ଲକ୍ଷଣଟା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠି, ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛେ। ତୁମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ହିଁ ଦେଖ, ପ୍ରାୟତଃ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାବ ଶୈଳୀ ପ୍ରକାଶର ଭାଷା କହିବାର ଭାବ ଶୈଳୀ ଅଲଗା। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁଥିରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଟିକେ ଭାଷାରେ ରହୁଛି। ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହି ଧାରାରେ ନୂଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନୂଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବେଦ ରଚନା କଲାବେଳେ ଯେପରି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୁରାଣ ବାକ୍ୟ ରଚନା କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ବେଦର ଭାଷାକୁ ବୈଦିକ କହୁଥିବା ବେଳେ ପୁରାଣ କାବ୍ୟର ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ କହନ୍ତି। ଭାଷାବିତ୍ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ଉପରେ, ମାନେ ସବୁ ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ ଜାଣିବାରେ, ଯେ ଏଇ ଭାଷାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେମିତି କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି, କ'ଣ ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେସବୁ ଯିଏ ପଢ଼ନ୍ତି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତ ହେଲା। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସଂସ୍କୃତ ଲୋକ କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ହେଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ କହିପାରିଲେନି। ସଂସ୍କୃତ ଦୈବୀ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଯେହେତୁ କହିହେବ ନାହିଁ, କାହିଁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ସବୁ ଭାଷା ଲୋକ ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେଥିରୁ ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗରୁ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଷା ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଯେଭଳିଆ ପର୍ବତକୁ ପାବତ, ମୟୂରକୁ ମର୍ହି,
ଧାତୁକୁ ଧାଉ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦର ନୂଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ରମଶଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ନଦୀକୁ ନଈ, ଗୃହକୁ ଘର, ମୃତ୍ତିକାକୁ ମାଟି କହୁଛୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷା ସମୟକ୍ରମେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଦଳିଛି। ଏହା ଭାଷାର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ। କ'ଣ ନା ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା, ଆପଣା ଛାଏଁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିଗଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ଭାଷାରେ ପର୍ବତ, ମୟୂର, ଧାତୁ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ସେ ଭାଷା କ'ଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କଥା କହିଲେ, ଭାଷା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେଇଟା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ହେଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଷା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଅବମିଶ୍ର ନୁହେଁ, ଅବମିଶ୍ର ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇନଥିବ, ମିଶ୍ରିତ ବି ହୁଏ କିଛି କିଛି। ସଦା ପ୍ରବାହମାନ ଏକ ଧାରା ପରି ଲୋକମୁଖରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ। ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମ ଭାଷା। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଏହାକୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଳନ ପୋଷଣ, କାହିଁକି ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହିଲେ ନା ମା ଯେପରି ଆମକୁ ଲାଳନ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ସରି। ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଆମକୁ ବଢ଼ାଇଛି, ସେହିପରି ଭାଷା ଆମ ଭାବନା, କଳ୍ପନା, ବିଚାର, ଚିନ୍ତା ଆଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଇ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି, ତୁମେ ଯଦି ବହିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ। ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କ୍ରନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କିଛି ଦିନରେ ସିଏ ନିଜ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ତାକୁ ଏକ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ଲାଗିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଥାଏ। ସେ ତ 1 2 କହିପାରେନି, ଏକ ଆଉ ଝାଡ଼ା କଥା ଯେଉଁ ତୁମେ କହୁଛ, ସେ କଥା କହିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଇପାରେ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ସେଇ କାନ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତା'ର ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ତାକୁ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ମାତୃଭାଷା ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ, ମା ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଭାଷାକୁ। ତାପରେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶରେ ଖେଳେ, ବୁଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲୁର ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଇ ଭାଷା ସହିତ ପିଲା ବଢ଼ିଲା, ହେଲା। ନିଜର ଶୈଶବରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ମାତୃଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲା ତୁମର, ନିଜର ଶୈଶବରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତୁମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, କେତେ କ'ଣ ଭାଷା ଜାଣିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 4ଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ଭାବେ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ।
ଏଥିରୁ ଆମ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳେ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ରଚିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଉଡ୍ର ବା ଅଡ୍ର ଆଦି ଜାତି ଓ ଲୋକଭାଷାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାଖା ସହଜପନ୍ଥୀ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ୟା ଗୀତ ବା ଚର୍ଚ୍ୟା ପଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଦ୍ଧମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ଉଦାହରଣ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ ଓ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆମ ଭାଷାର ବିକଶିତ ରୂପର ପ୍ରମାଣ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଅନେକ କାବ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ କବିତା ସମସାମୟିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତୁମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ଆମ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଡ୍ର ବା ଅଡ୍ର ଆଦି ଜାତିର ସୂଚନା ମିଳିଲା। ତାପରେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସହଜପନ୍ଥୀମାନେ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ୟା ଗୀତି ବା ଚର୍ଚ୍ୟା ପଦ ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ତାପରେ କହିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଦ୍ଧମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଏହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା। ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରଚିତ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକଶିତ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଯେଭଳିଆ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଆଗକୁ ଜାଣିବ ତୁମେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଭାଷାର କ'ଣ ବିକାଶ କ୍ରମଟା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିକାଶ ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭଜନ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରଳତା ଓ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବ ବହନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସାହିତ୍ୟିକ କାବ୍ୟ କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଓ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜ ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ବିକଶିତ ରୂପ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଗଦ୍ୟ କହିଲେ ଗଳ୍ପ, ଗଦ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର। କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଲା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା। ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପଥରେ ଅଜସ୍ର ପରିମାଣର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦ୍ରାବିଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଶବ୍ଦ, ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ, ସେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଓ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳିଆ ତୁମେ ଦେଖ, ପାଣି ପିଉଛ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ବୋଟଲ ବୋଲି କହୁଛ, ଗ୍ଲାସ୍ କହୁଛ, ଟେବୁଲ କହୁଛ,
ଚେୟାରକୁ ଚୌକି ନ କହିକି ଚେୟାର କହୁଛ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ ଆସି ଆମ କିଛି ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ହେଲା। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲାନି, ମୋବାଇଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଦି ସବୁର ବ୍ୟବହାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଖ ସେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଆମ ଦେଶରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି, ମାନେ ବଢ଼େଇ ଚାଲେ। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବିଶେଷ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ଭାଷା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାଷା ହଉ ନା ନାହିଁ, ତାର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ କଥା ଅଛି। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଉଛୁ। କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେଲା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ନା, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଅହମିଆ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ଦକ୍ଷିଣର ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାମାନଙ୍କରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭାଷା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସେପରି ନିବିଡ଼ ନୁହେଁ। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇକି ଆସିଛି, ମିଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ତଥାପି ସେତେ ବି ସିଏ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ ଯେ ଭାଷାଟା ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରାନ୍ତ, ସ୍ୱରରେ ଅନ୍ତ, ମାନେ କେବଳ ଅକାରରେ ଅନ୍ତ ହେଉଥିବ। ସ୍ୱର କହିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଅକାର କିମ୍ବା କେଉଁଥିରେ ଶେଷ ହେଉଥିବ। ତୁମ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ଆମର ସବୁ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବ, ଅକ୍ଷରର ସୁନ୍ଦରତା କେତେ ନା, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଜିଲାପି ଦେଖିଥିବ, ଜିଲାପିର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା, ସବୁଗୁଡ଼ା ସବୁଥିରେ ଗୋଲ ଅଛି ହେଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମଗୋଷ୍ଠୀର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥା ରାମ, ଗୋପାଳ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାମ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। କହୁଥିଲେ ଆମ ସେଇଠି କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରାନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ। ଆମ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ କ'ଣ ନା, ଆମର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ଅନ୍ତ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ତ ହେଉଥିବ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରୁର ଅନ୍ୟ ସମଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାରେ ରି ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥାଏ। ଯେଭଳିଆ ଆମେ ଋଷି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କଥା କହିବା, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଭାରତ କଥା କହିବା, ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଋଷି। ଆମେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କହିବେ ହେଲା। ଆମେ ଜକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏଇଠି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଅବର୍ଗୀୟ ଜ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୟ ବଦଳରେ ଏହି ଜର ବ୍ୟବହାର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ୟମ, ଯମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସହାୟ, ସାହାଯ୍ୟ। ସେଇଠି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୟମ କୁହନ୍ତି, ଯମ କୁହନ୍ତିନି। ୟମରାଜ ହିନ୍ଦୀରେ, ଆମର ଯମରାଜ। ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୟା, ଲୟ, ବାୟୁ, ଦୟା, ଦୟା ତ କହୁନି ଆମେ, ଦୟା ଅଛି, ସବୁଠି ଦୟା ହେଲା। କିଛି କିଛି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଟି
ଭାଷାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେସବୁର ଲିପି ଉପର ଭାଗ ଏକ ସରଳ ରେଖା ବା ସିଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପର ଭାଗ ଗୋଲାକୃତ। ଏବେ କହୁଥିଲି ନା ଜଲେଫି ଷ୍ଟାଇଲରେ ତୁମକୁ। ସଂସ୍କୃତ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିର କ ଓ ଓଡ଼ିଆ କକାରର ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ ଉପରେ ଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପୁରା ଗୋଲାକାର। ଦେଖ ଆମର କେମିତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ମାତ୍ରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମିଳିଥାଏ। ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଭାଷାର ବୁଝେଇକି ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ତୁମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲ। କାହିଁକି ଜାଣିନଥିଲ ନା ତୁମ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ଭାଷା ସହିତ ଆମର କେଉଁ ଭାଷା ମିଳିତ ହୋଇଛି, କିଏ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଦେଖିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଷା କହିକି ବ୍ୟାକରଣର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟେ ସେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲା, ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷା କହିଲେ ନା, ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣ କଥା ବି ବୁଝେଇବି। ଦେଖ ବ୍ୟାକରଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଡ଼ିଂ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ବ୍ୟାକରଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବା ବେଳେ ସେଥିରେ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ ଯାହା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୁଝିପାରେ। ହେଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ପାଣି କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାନି କହନ୍ତି, ବିଲାତରେ ୱାଟର କୁହନ୍ତି। ବିଲାତ ମାନେ ବାହାରେ, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନୀଲୁ କୁହନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତରେ ନୀର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରି ନିୟମ ଥିଲାବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ ଅଛି ଯାଉ ନିୟମ ଲାଗୁଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ନଥାଏ, ଆଗେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ କ୍ରିୟା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ଭାଷା ଯେଉଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ, ଏଇ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆଗେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ କର୍ମ ତାପରେ କ୍ରିୟା, ଏଇଟା କ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରମ ଦେଖାଯାଏନି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା କର୍ମ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରି କହିଲେ ତାହା ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନିୟମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଖଟରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ମୁଁ ଶୋଇଛି ଖଟରେ, କିମ୍ବା ମୁଁ କହିବି ଶୋଇଛି ଖଟରେ। ମୁଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥ, ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇଟା ଯେମିତି ଶବ୍ଦଟା ଆମକୁ ଭଲ ଶୁଣାଯାଉଛି, ମୁଁ ଖଟରେ ଶୋଇଛି। ଟିକେ କଥା ଭାଷାରେ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହୁଛି, ଭିନ୍ନତା ରହୁଛି। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ନିୟମକୁ ସେହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା। ଯଥା ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ, ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ କହିଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଇ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ କ'ଣ ନା ବିଲେଇ ମୂଷାକୁ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଇ କହିଲେ ମୂଷା ଖାଉଛି ବିଲେଇ, ମୂଷା କେବେ ବିଲେଇ ଖାଇପାରିବ? ତା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଖାଇପାରିବାରେ, ଅସମ୍ଭବ କଥା ଏଗୁଡ଼ା। ପ୍ରଥମରୁ ଭାଷା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ନିୟମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ନିୟମ ରହିବ? ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ, ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇବ ଆମକୁ? ବ୍ୟାକରଣ ହିଁ ଶିଖେଇବ। ହେଲା, ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲା,
ତାପରେ ଧୀରେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଣିବା ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ ଅଛି। ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, କ୍ରମ, ନିୟମ ଆଦି ଜାଣିକି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭାଷା ସୁମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ ମାନବ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିବା। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଭଳିଆ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଯାଇକି କହିଥିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ସେଠି ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏଭଳିଆ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ। ସେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିକି ଯେମିତି ନିଜର ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏକତ୍ର କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଷା କେବେ ଏହା ଆଶା କରେନି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯାହା ବୁଝି ନ ପାରିଲ ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଏଣୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।